You're listening to Volta Student Radio, and this is True Story on Air. Наверное, многие из вас знают о том, что я и еще две девочки из России ведем свою программу на студенческом радио под названием True Story на английском языке. И, пользуясь возможностью, я решила вам показать родийную кухню, рассказать, как у нас готовится наше радиошоу. Так что пойдемте на нашу кухню. And first of all, I would like to thank you all for being with us today because it's our last show. And this time, the topic is student years. Our guest is Henning from Germany, and he will not only give interviews, but he'll also perform some live music. So Henning, say hi. Hi. When you hear this phrase like student years, what comes to your mind? What do you like? What picture do you have? Well, first of all, Freiburg, because I've only been there to study. And so I definitely think of Freiburg. I think of the university campus, people sitting outside in the sun. Actually, I probably think more of the stuff outside the university and less about lecture halls and stuff. Позади меня находится наша рабочая зона, в которой и проходят все эфиры, в которой все это записывается дело. И, как правило, здесь стоят девочки, стоят наши гости, которые приходят к нам в эфир, и вот там нахожусь, как правило, я и сижу за аппаратурой. Вообще, эта зона какая-то мистическая, потому что здесь постоянно происходят какие-то непонятные, курьезные случаи. То один компьютер не работает, то звук не записывается, и для нас каждый раз это остается загадка. Что же на самом деле произошло? Потому что чего мы только не делали, какие провода мы только не притыкали, что только не перекопали, но проблема никогда не решалась. Так что некоторые выпуски у нас даже бывало срывались, какие-то выпуски у нас не записывались. К примеру, наш последний эфир, который мы записывали неделю назад, здесь просто не было трансляции, потому что, как оказалось потом, сайт не работал, соответственно, никто не мог послушать. Is there like any general, maybe a belief or like treatment of this from people who are not studying? Like, is there any treatment of student years? Because like in Russia, it's believed that student years are, you know, like golden years. Do you have anything like that in Germany? I'd say it's probably similar. I think most people regard students as being lazy because in Germany, studying is free. So you can basically do it how long you want to, as long as you can pay for your flat and everything. And I mean, it's really the freest that you are going to be in your entire life. You don't have that many responsibilities apart from taking care of yourself. And yeah, you don't have a job yet, so you can go to the university whenever you want to, stay home whenever you don't. А вот это царское место, на котором восседаю я, и здесь я отвечаю за всю аппаратуру. То есть, например, на этом компьютере я включаю музыку, также здесь находится наш сценарий, план того, кто, зачем, что говорит. Здесь же я регулирую всю громкость, здесь, например, здесь я регулирую микрофоны, включаю музыку, ну и просто в целом регулирую все звуки. А на этом компьютере, как правило, мы редактируем музыку, нарезаем, выбираем, что вообще будет в нашем эфире. И на самом последнем здесь просто включается онлайн-трансляция в интернете. It's time to talk about Russian students' traditions. Many students believe that you shouldn't wash or cut your hair during exams because it can wash away your knowledge. Your brain, yeah. So, and all materials which you learned before. Do you follow this tradition? By the way, it is only one tradition which I really follow. Same to me, I do follow this tradition because I am afraid. I don't want my brain to get washed. What about your hair? Do I not like Hair wash my or, hair? Yeah, or cut your hair, or maybe you use shave machine. No. I think I do most of that. We don't have that belief in Germany. But now, if you are not sure about your exams, Yeah, you can maybe do I this, start doing and this this. will help, believe me. Вообще находиться на этом месте не только весело, но и трудно, потому что на тебе лежит большая ответственность. К примеру, в свой самый первый эфир я наделала уйму ошибок. Забыла свой текст, который обязательно нужно было проговорить, либо забыла включить вообще какую-то песню после этого. В общем, было очень забавно. Но номинация за самую классную и неповторимую ошибку достается Веронике Деминой. Вероника, давай, заходи. Да, Вероника Демина. Вероника, которая
в свой предпоследний, где-то так, предпоследний эфир, да, зачитала текст предыдущего эфира, да, Вероника? Да, было такое, мы просто не смогли распечатать перед эфиром наш сценарий, поэтому я читала с телефона. И случайно в Google документах я открыла не последний эфир, а предпоследний. И самое в этом смешное это то, что я не исправилась, а я просто начала смеяться. Все. Да, в общем, такие как бы фейлы бывают. Но ничего это не подпортило эфир, и мы довольно-таки классно выкрутились. Да, куда нам было деваться? So, of course, there are some stereotypes about Germany, and like the most famous one, I think, is German punctuality and strict following to the rules. So, how would you say, is it true in perspective to study, like in relation to studying process? No, at the university, definitely not. I mean, both the students and, okay, most of the professors are probably on time, but the students definitely aren't, and usually it's also no big deal if someone comes late, because there is no mandatory attendance in most of the seminars. So if someone comes late, of course, if it happens too often, then the professor will probably say something, but usually they just ignore it. Wow. Попасть на студенческое радио несложно. В начале каждого семестра проходит отбор, и ты можешь спокойненько подать заявку с описанием своей идеи для радиошоу, что, в принципе, мы и сделали. У нас было 3 идеи, и было решено объединить все эти 3 идеи в одну радиопрограмму под названием True Story, о которой я уже говорила. И я отвечаю за рубрику, связанную с наукой, с объяснением различных явлений, процессов, в общем, такой вот научпоп от Анастасии Красушкиной. Я делала рубрики про арт, про искусство, про театр, про кино. А что касается Ани, она отвечала за рубрику, связанную с интервью, где приглашала различных гостей, среди тех, кто приехал вместе с нами на 1 семестр, и также рассказывала о своем опыте жизни в Норвегии. And right now, in the very end, we'll have a pleasure to listen to Henning once again. Morning coffee tastes like there's no use for me to getting up again, and I dream your lips onto my skin. I've seen many of your future, plenty of your past, and I walk miles to get to you, but you're just a bit too fast. It's a morning without you, without you. Увы, это был наш последний выпуск на студенческом радио. Пришло время уходить, покидать эти прекрасные стены и понимать, что, возможно, мы сюда больше никогда не вернемся. И последний выпуск на моем канале, так что подписывайтесь, ставьте лайк под видео, и вы увидите еще больше интересных видосиков. Всем пока!